Good morning, student. In last lecture, we already discussed the Laplacian operator. Laplacian operator, right? And that Laplacian operator denoted by that del square. Okay, and that Laplacian operator can be written as del square is equal to 1 upon h1, h2, h3 in bracket dou by dou u1 in bracket h2, h3 divided by h1 bracket dou by dou u1 bracket complete plus dou by dou u2 in bracket here u2, that means here h3 h1 divided by h2 dou by dou u2 plus dou by dou u3 here 3, that means here h1 h2 divided by h3 dou by dou u3. This bracket complete, this bracket complete. This is the Laplacian operator. Okay, this is already we studied in last lecture and we derived this Laplacian operator. You must remember this operator. That means म्हणजे आत्तापर्यंत आपण डायव्हर्जन्स, ओके, ग्रॅडियंट, डायव्हर्जन्स ऑपरेटर, ग्रॅडियंट ऑपरेटर, लॅप्लासियन ऑपरेटर हे पॉईंट्स बघितले. देन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन. ओके, हा जो कर्ल जो आहे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, हे आपण हा पॉईंट्स आपण आत्ताच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. ओके, then curl of a vector function. Let f bar be the continuous vector function. Continuous vector function such that f bar is equal to f bar of u1, u2, u3. Okay, we can write that f bar is equal to f1 e1 cap plus f2 e2 cap plus f3 e3 cap. Okay, then that curl, here we calculate the curl of f bar. That means curl f bar is equal to, that curlचं नोटेशन आहे इथे, this curl of f bar आपण असं लिहितो. मस्ट रिमेंबर this curl of f bar. How to write that? Del, this means curl, del curl of f bar. ओके, याला आपण कसं राईट करतो? कर्ल ऑफ f bar इज इक्वल टू दॅट कर्ल ऑफ f bar means f1 e1 cap plus f2 e2 cap plus f3 e3 cap bracket complete. We split that. That means curl of f bar is equal to, हे सेपरेट करून घेतोय आपण, that curl of f1 e1 cap plus curl of f2 e2 cap plus curl of f3 e3 cap, right? Bracket complete. This is the equation number 1. आता ह्या इक्वेशन 1 मध्ये ह्या 3 टर्म्स बघा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अँड थर्ड टर्म, हे आपण वन बाय वन काय करणार आहे,
कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, राईट हँड साईडची जे आहे ह्या इक्वेशन 1मध्ये राईट हँड साईडच्या ज्या 3 टर्म्स आहे त्या आपण इथे काय करणार आहोत, डिराईव्ह करणार आहोत. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दी फर्स्ट टर्म, दॅट मीन्स डेल कर्ल ऑफ F1 E1 cap, right, is equal to, okay, is equal to, that means here we take the value of, here we know del a curl of F1 H1 del U1. ओके, ही व्हॅल्यू कशी घेतली बघा. वी नो वन रिलेशन, कोणतं रिलेशन माहिती, सेन्स हिअर डेल U1 इज इक्वल टू E1 कॅप डिवायडेड बाय H1. रिअरेंज केलं तर काय होईल हे, दॅट E1 कॅप इज इक्वल टू H1 डेल U1, राईट, दिस. मग इथे E1 कॅपची व्हॅल्यू आपण काय सबस्टिट्यूट केली, H1 डेल U1. समजलं इथे, राईट. इथे काय केलं, वी नो डेल U1 इज इक्वल टू E1 कॅप डिवायडेड बाय H1, देन रिअरेंज E1 कॅप इज इक्वल टू H1 डेल U1. इथे कर्ल ॲज इट इज, F1 ॲज इट इज, दॅट E1 कॅप इज इक्वल टू H1 del U1. Okay, must remember this. We using that relation del U1 is equal to E1 cap divided by H1 and then rearrange. Okay, then here we use the one of the property. Which property? Del cross, that means curl of AB is equal to A del curl of B plus that AB. Okay, this is the one of the property. Then here हे जे आहे हे इक्वेशन आपण ही प्रॉपर्टीचा यूज करून काय करतोय, हे स्प्लिट करतोय. दॅट मीन्स कर्ल ऑफ F1 E1 कॅप इज इक्वल टू धिस, मीन्स हे स्प्लिट करतोय आपण. कसं स्प्लिट करणार बघा, हे स्प्लिट करून घेतोय मी एकदा, दॅट कर्ल ऑफ F1 H1 del U1. ओके, आता इथे F1 मीन्स A आणि डेल H1 del U1 मीन्स B. ओके, इज इक्वल टू A मीन्स F1, A मीन्स this, in bracket curl of H1 del U1. Okay, plus that del in bracket AB means F1 H1 del U1. Okay, but इथे ही फर्स्ट जे आहे, फर्स्ट दॅट मीन्स दॅट डेल, हा तर H1 आउटसाईड येईल, दॅट मीन्स डेल क्रॉस डेल U1 इज इक्वल टू काय, 0. दॅट मीन्स धिस quantity is equal to 0. That means del cross curl of F1 H1 del U1 is equal to, this means 0. That means 0 plus del F1 H1 del U1. Okay, this substitute that value in here. ही व्हॅल्यू कुठे सबस्टिट्यूट करतोय आपण, ही इथे जी आहे, इथे हा F1 H1 क्रॉस. ओके, इथे धिस F1 क्रॉस H1 डेल U1. ओके, इथे क्रॉस मिस्टेक झाली, क्रॉस मीन्स कर्ल राहून गेला. इथे पण काय होईल, कर्ल ऑफ H1 del U1. Okay, that means here is equal to del of this del F1
curl of h1, okay, h1. Using this property in here, that means that del a curl of f1 h1 del u1 is equal to, that means here this is the a and this is the b, okay. That means a f h1 in bracket curl of del u1 plus del in bracket f1 h1 curl of del u1. But here that curl of curl u1 is equal to 0, that means this quantity is equal to 0. That means curl of f1 h1 curl of f1 h1 del u1 is equal to del of f1 h1 cross del u1, right? And substitute that value in here. That means, but this del u1 is equal to e1 cap divided by h1. Substitute that value in here. That means, आणि हे म्हणजे काय इथे, राईट? दॅट मीन्स कर्ल ऑफ f1 e1 cap इज इक्वल टू, हे म्हणजेच हे मस्ट रिमेंबर, ही घेतली आपण व्हॅल्यू, इज इक्वल टू दॅट डेल ऑफ f1 h1, राईट, कर्ल ऑफ दॅट डेल u मीन्स e1 cap डिवायडेड बाय h1. आता हा जो ऑपरेटर आहे, हा ऑपरेटरची व्हॅल्यू आपण इथे काय करतोय, सबस्टिट्यूट करतोय, ओके. बट वी नो दॅट ऑपरेटर इज इक्वल टू e1 cap डिवायडेड बाय h1 डो बाय डो u1 प्लस e2 cap डिवायडेड बाय h2 डो बाय डो u2 प्लस e3 cap divided by h3 डो बाय डो u3, okay. This is the operator. Using that operator in here, इथे आपण ह्या ऑपरेटर ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करतोय, ओके. हा जो ऑपरेटर आहे ती व्हॅल्यू ह्या इक्वेशनमध्ये आपण सबस्टिट्यूट करतोय. देन दॅट इक्वेशन बिकम्स दॅट डेल डेल कर्ल ऑफ f1 e1 cap इज इक्वल टू, इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. दॅट मीन्स दिस ऑपरेटर, काय ऑपरेटरची व्हॅल्यू ह्या e1 cap डिवायडेड बाय h1 डो बाय डो u1 प्लस e2 cap डिवायडेड बाय h2 डो बाय डो u2 प्लस e3 cap डिवायडेड बाय h3 डो बाय डो u3, ओके. हा ऑपरेटर झाला. धिस इन ब्रॅकेट f1 h1 कर्ल ऑफ e1 cap डिवायडेड बाय h1, हा ॲज इट इज, ओके. आता याला काय करू आपण, स्प्लिट करून घेऊ, ओके. दॅट मीन्स हिअर e1 cap divided by h1 डो बाय डो u1, ओके. इथे ब्रॅकेटमध्ये ही जी टर्म आहे इन ब्रॅकेट f1 h1, ओके, अँड कर्ल ऑफ e1 cap h1, ओके, डिवायडेड बाय h1 प्लस ब्रॅकेटमध्ये, ओके, e2 cap divided by h2 dou of f1
H1 divided by dou U2 curl of E1 cap divided by H1. Okay, plus E3 cap H3 dou of F1 H1 divided by dou of U3 curl of E1 cap divided by H1. But we know वेक्टर प्रोडक्ट जो आहे क्रॉस प्रोडक्ट म्हणतो आपण, त्याच्या प्रॉपर्टीज माहिती. ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी अँड बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मायनस सी. ह्या प्रॉपर्टीज माहिती आहे तुम्हाला. ह्याच प्रॉपर्टीज आपण इथे यूज करतो. इथे बघा E1 क्रॉस E1 काय होईल ही टर्म, E1 कॅप क्रॉस E1 कॅप इज इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्ममध्ये, राईट. E1 कॅप क्रॉस E1 कॅप 0. सेकंड बघा E2 कॅप क्रॉस E1 कॅप इज इक्वल टू मायनस E3 कॅप. आणि थर्ड जे आहे हे सेकंड झाले. आणि थर्डला E3 कॅप क्रॉस E1 कॅप इज इक्वल टू E2 कॅप. ह्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या आपण ह्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करतो, यूज करतो. ओके, using that in above equation, then above equation becomes curl of F1 E1 cap is equal to first term काय येईल 0. why 0 लक्षात आलंय. E1 cap क्रॉस E1 cap is equal to 0 प्लस आता इथे बघा सेकंड टर्ममध्ये धिस इथे E1 cap E2 cross E1 means minus E3. E3 cap divided by H2 H1. H2 H1. Okay, bracket complete. Then dou of F1 H1 bracket complete divided by dou U2, right, plus this plus sign. E3 cross E1 means E2 cap divided by this H3 H1. Okay, dou of F1 H1 divided by dou U3, right, bracket complete. ओके, अंडरस्टूड. काय केलं आहे लक्षात आलं इथे. जस्ट आपण काय केलं आहे या प्रॉपर्टीज ज्या आहे ते इथे यूज केले. देन धिस डेल कर्ल ऑफ F1 E1 कॅप इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट ही फर्स्ट टर्म अगोदर घेऊ आपण E2 कॅप डिवायडेड बाय H1 H3. ओके, रिअरेंज केले आपण. डो ऑफ F1 H1 डिवायडेड बाय डो U3, राईट, मायनस हा मायनस साईन E3 कॅप डिवायडेड बाय H1 H2 H1 डो ऑफ in bracket F1 H1 divided by dou U2 bracket complete. Okay, bracket complete. Then that means curl of F1 E1 cap is equal to what happened here, same here, in bracket A2 cap divided by H1 H3 dou of F1 H1 divided by dou of U3 minus E3 cap divided by H2 H1. मिसिंग आहे बघा इथे वरती E2 कॅप आहे तर खाली H2 मिसिंग आहे. इथे E3 कॅप आहे तर खाली H3 मिसिंग असेल.
डो ऑफ F1 H1 divided by dou U2 ब्रॅकेट कंप्लीट. सिमिलरली बघा इथे सेकंड टर्म जी होती बघा, आपण इक्वेशन 1 जर बघितलं तर त्या इक्वेशन 1मध्ये सेकंड टर्म आहे F2 इन ब्रॅकेट F2 E2 कॅप. ओके, सिमिलरली आपण ह्या इक्वेशनवरून हे इक्वेशन राईट करू शकतोय. ओके, काय येईल इथे बघा, इथे एफ डेल कर्ल ऑफ F2 E2 कॅप इज इक्वल टू, इथे बघा कर्ल ऑफ F1 E1 कॅप. F1 त्याच्या पुढला E2 घेतला, इथे E1 आहे E2 घेतलं, इथे E2 आहे तर पुढे काय येईल E3 कॅप. ओके, डिव्हायडेड बाय मिसिंग काय येईल इथे, आता इथे H1 H3 वरती E2 H2 मिसिंग आहे, वरती E2 असल्यामुळे येथे H2 मिसिंग आहे. सिमिलरली हिअर ऑल्सो हिअर H1 H2 डो ऑफ इथे काय येईल F2 H2 डिव्हायडेड बाय डो ऑफ, इथे बघा डो ऑफ इथे इथे 3 होता, इथे जस्ट U1. ओके, मायनस E1 कॅप डिव्हायडेड बाय E2 नंतर E3 नंतर E1. ओके, सायक्लिक ऑर्डर आहे, मिसिंग जो आहे H1 मिसिंग असेल इथे, डो ऑफ F2 नॉट E2 H2 डिव्हायडेड बाय डो ऑफ U3. ओके, इथे E1 ओके H1 H3 इथे F2 E2, that means here we use the dou U1 and dou U3. सिमिलरली थर्ड टर्मची आहे इक्वेशन फर्स्टमधली F3 E3 कॅप, आपण एकच सॉल्व केली, त्याच्यावरून सिमिलरली आपण लिहितोय कर्ल ऑफ F3 E3 कॅप इज इक्वल टू, इथे बघा 3 नंतर काय येईल 1 येतो सायक्लिक ऑर्डरने, दॅट मीन्स मिसिंग हिअर H2 H3. ओके, इन ब्रॅकेट डो ऑफ F3 H3. ओके, डो ऑफ डो U2. ओके, राईट, मायनस E1 नंतर E2 कॅप डिव्हायडेड बाय हिअर मिसिंग हिअर H3 H1. ओके, E2 खाली मिसिंग असेल डिनॉमिनेटरला, डो ऑफ F3 H3 हाच घेतला इथे F3 H3 डिवायडेड बाय डो ऑफ डो U1. ओके, म्हणजे लक्षात आलं, ही टर्म आपण डिराईव्ह केली. इथे बघा याच्यावरून ह्या दोन आपण सिमिलॅरिटीजने राईट केलं. इथे बघा कर्ल ऑफ F1 E1 कॅप इज इक्वल टू, इथे E1 असल्यामुळे आपण इथे E2 डिव्हायडेड बाय खाली H2 मिसिंग असेल, दॅट मीन्स H1 H3 धिस ॲज इट इज. इथे बघा E1 असल्यामुळे ह्या डिनॉमिनेटरला 3 आणि 2 येईल. ओके, इथे E2 असल्यामुळे डिनॉमिनेटरला 2 ॲब्सेंट असेल, म्हणजे एकदा डो U1 आणि एकदा डो U3. इथे 3 असल्यामुळे एकदा इथे डो U2 डो U1 डो U3 मिसिंग असेल. आपण असं सिमिलरली राईट केलं. ओके, आता ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या इक्वेशन 1मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. ह्याच्या ज्या व्हॅल्यू आहे त्या इक्वेशन 1मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. ओके, व्हॉट इज द इक्वेशन 1, दॅट कर्ल ऑफ F is equal to that curl of F1 E1 cap plus curl of F2 E2 cap plus curl of F3 E3 cap. Okay, this is the equation number 1. आता इथे ह्या व्हॅल्यू ज्या आहे ह्या व्हॅल्यू आपण काय करतो आहे इथे सबस्टिट्यूट करतो आहे. फर्स्टची बघा इथे दॅट कर्ल ऑफ F बार इज इक्वल टू, ओके, दॅट ही व्हॅल्यू जी आहे ही व्हॅल्यू मी इथे सबस्टिट्यूट करतो, म्हणजेच काय इन ब्रॅकेट
that substitute that value, all values f1. E1 cap divided by h2 h3, राईट. ही व्हॅल्यू अगोदर घेतली, इन ब्रॅकेट डो ऑफ f3 h3 divided by dou u2 first term minus dou of f2 h2 divided by dou u3. ओके, फर्स्टची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतोय आपण. e2 कॅप डिवाइडेड बाय h1 h3 डो ऑफ f1 h1 डिवाइडेड बाय डो ऑफ u3 माइनस e3 कॅप डिवाइडेड बाय h2 h1 डो ऑफ f1 h1 डिवाइडेड बाय डो u2. ही फर्स्टची व्हॅल्यू आपण काय केली, इथे सबस्टिट्यूट केली, राईट. देन सेकंड प्लस सेकंड काय e3 कॅप डिवाइडेड बाय h1 h2 ओके डो ऑफ f2 h2 डिवाइडेड बाय डो u1 माइनस e1 कॅप डिवाइडेड बाय h2 h3 डो ऑफ f2 h2 डो ऑफ डो u3 प्लस थर्ड सेकंड पण सबस्टिट्यूट केले. देन थर्ड वन दिस e1 कॅप डिवाइडेड बाय h2 h3 डो ऑफ f3 h3 divided by dou of u2 minus e2 cap divided by h3 h1 dou of f3 h3 divided by dou u1. ओके, आता इथे बघा जस्ट कर्ल ऑफ f बार इज इक्वल टू, ओके. आता इथे e1 कॅप डिवाइडेड बाय h2 h3 इन ब्रॅकेट e1 कॅप ही एक टर्म, ओके, e1 कॅप ही एक टर्म, ओके. या दोन टर्ममध्ये हे कॉमन घेतल्यानंतर हा प्लस आहे, म्हणजेच काय येईल डो ऑफ हा ही टर्म अगोदर घेऊ f3 h3 डिवाइडेड बाय डो u2, राईट. मायनस हा मायनस साईन दिस कॉमन घेतलं आपण, ही टर्म काय घेतली कॉमन घेतली, राईट. ही प्लसची टर्म देन मायनस डो ऑफ f2 h2 डिवाइडेड बाय डो u3, ओके, ब्रॅकेट कंप्लीट. प्लस आता सेम u2ची टर्म बघा इथे ही एक ही टर्म आणि ह्या टर्ममध्ये ही कॉमन घेऊ आपण, राईट. ही कॉमन होईल, दॅट मीन्स e2 कॅप डिवाइडेड बाय h1 h3 इन ब्रॅकेट ही टर्म अगोदर घेऊ डो ऑफ f1 h1 डिवाइडेड बाय डो u3 माइनस दिस वन डो ऑफ f3 h3 डिवाइडेड बाय डो u1 ब्रॅकेट कंप्लीट, राईट. थर्ड वन आता ह्या टर्ममध्ये बघा इथे कॉमन काय येईल प्लस e3 कॅप डिवाइडेड बाय h2 h1 इन ब्रॅकेट ही प्लसची टर्म अगोदर येईल डो ऑफ f2 h2 डिवाइडेड बाय डो ऑफ u1
minus dou of f1 h1 divided by dou u2, right? That means then डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये आपण कर्ल ऑफ एफ बार इज इक्वल टू, हेच जर डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं तर ते काय येईल, कर्ल ऑफ एफ बार इज इक्वल टू, आता इथे बघा हे जे आहे 1/h1 h2 h3 डिटर्मिनंट ऑफ h1 e1 cap h2 e2 cap आणि h3 e3 cap. Here dou of dou u1, dou of dou u2, here dou of dou u3. Here f1 h1 f2 h2 f3 h3, right? This is the curl of f bar, right? This is the derivation of curl of f bar. That means curl f bar is equal to curl of f bar is equal to 1/h1 h2 h3 h1 e1 cap h2 e2 cap. Must remember this operate curl. h3 e3 cap dou of dou u1, dou of dou u2, dou of dou u3, and here f1 h1 f2 h2 f3 h3. This represent the expression for curl of vector in orthogonal curvilinear coordinate. Okay, remember it. Thank you very much.